synchronization and V curve of synchronous generator. এই তোমাদের কি গত সেমিস্টারে আমি মেশিন পড়িয়েছিলাম? হ্যাঁ স্যার। তো সেখানে বোধহয় অল্টারনেটরটার একটু অল্প বলেছিলাম, হাউ থ্রি ফেজ ভোল্টেজ আর জেনারেটেড বাই এ থ্রি ফেজ অল্টারনেটর। ক্যান ইউ রিমেম্বার ইট? হ্যাঁ স্যার, ওই তিনটে ডায়াগ্রাম দিচ্ছি কি সব ছিল। The basic idea is synchronous machine means synchronous, either synchronous motor or synchronous generator. Synchronous motor means it will give the mechanical output, or synchronous generator or alternator means it will give electrical output, right? So V curve. V curve means, suppose this is a three-phase alternator. Symbolically, this is represented by this. Sir, this is stator. Here in between, this is rotor. Right. That is, this is the outer case of the motor called stator. And in between, within this is a rotor. This is a rotor. And this stator core has slots around it, and these three-phase windings are placed. One winding is here, another winding is here, another winding is here. The three terminals join together, and the other three terminals are brought out. If it is star connected, it can be also delta connected. This is the stator structure of alternator. Is it clear or not? Hello? এই শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। Yes sir. মানে is it clear or should I repeat? Suppose this is the alternator. This is the stationary part. Stationary part. This stator contains stator slots, and coils or conductors is placed in these slots, and there are three coils consisting of few conductors. Suppose, for example, we have 60 conductors, then 20 conductors connected in series make one path. Another 20 conductors are connected in series, make another path. Another 20 conductor make series, make another path. And these three terminals join together, these are brought out. So here, three terminals are brought out. Is it clear? Yes sir. That is, three-phase alternator contains three-phase winding in its stator. This three-phase winding can be connected in either star, as I have shown, or in delta. And three terminals are brought out. And this is the stationary part of the alternator. This stationary part. Here is a rotor. Rotor is look like this. Right? So say this is our stator, three coils. They are connected in either star or delta. Now, the rotating part of the synchronous generator called rotor has a single winding like this. And DC supply is fed to this across this winding through brush and slip ring. Some arrangement is there. So when DC supply is fed, the current will flow through this coil and return to negative terminal. What will happen? This core of the rotor will turn into an electromagnet having N and S pole. Is it clear?
Suppose we have a magnetic core material. Some winding is placed. Now, if DC current is passed from here, then if we apply the thumb rule, then the flux will emerge from this and terminate to this. Flux will emerge from this, terminate to this. Then we call this side N pole, this side S pole. Is it clear? Sir. Yes, sir. This is how an electromagnet is produced in general. That is, rotor converts to an electromagnet with the help of this rotor winding and external DC supply. So flux will be produced like this, and this rotor is rotated with the help of a prime mover, say turbine. When the rotor is this position, this winding will cut maximum flux. After 120-degree rotation, this is another winding. So when the rotor moves another 120 degree, then this coil will have maximum induced voltage. Further rotation of again 120 degree will create maximum voltage in this coil. That is, this coil will attain peak value, this coil will attain peak voltage, this coil will attain peak voltage after 120 degree, because this angle is 120 degree mechanical. Is it clear? Yes, sir. Everybody is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear to? Ever, suppose these three coils 1, 2, 3. This is R, this is Y, this is B. R means red. The color of this cable is red, yellow and blue. This is called red R phase, Y phase, B phase. So when this electromagnet in this position, the maximum flux will be induced. So voltage will be induced like this. This is R phase voltage. After 120 degree, Y phase will attain maximum voltage. This is on 180 degree. 180 degree. Say this is 120 degree. After 120 degree, this phase will attain. This is R. This is Y. So further 120 degree, this phase will win maximum voltage B. So peak value, this peak value of this peak value there differ by 120 degree electrical. This is called how a three-phase voltage is generated by a three-phase synchronous generator. Clear? স্যার একবার রিপিট করুন না। This is how a three-phase voltage is generated by a three-phase alternator. That is, a stator contains three-phase winding, either star connected or delta connected, and rotor winding has a single winding. When DC current is passed through this rotor winding, the rotor core will turn into an electromagnet and it will generate flux. This flux will cut three phases after 120 degree, after 120 degree at maximum value. That means if we rotate the rotor, if we rotate the rotor, then if we rotate the rotor, then this winding will have peak voltage, a sinusoidal voltage. After rotation of this electromagnet 120 degree, this coil will cut maximum voltage. Further rotation of this electromagnet will create this flux, cut this coil. So apparently we will get a voltage like this. This is R phase. This is R. This 120 degree. This is Y phase.
and this is B phase. That is RYB. That is zero crossing of this, zero crossing of this. This angle is 120 degree. And again further this zero crossing 120 degree. Is it clear? The zero crossing of R phase, zero crossing of Y Yes, sir. phase, Yes, sir. 120 degree, again 120 degree, again 120 degree. This is how an and three-phase AC voltage is generated by a three-phase synchronous generator or alternator. Clear? Hello? Yes, sir. Now, Yes, sir. this is stator. Say it is star connected, can be delta connected. And this current is loaded. So we have connected a three-phase load, right? But when this alternator is loaded, this alternator will circulate current. This is AC current because the voltage is sinusoidal AC voltage. Transformer পড়েছো তোমরা? Yes, sir. Alternator is loaded. So this current is called IAC, AC current. And this rotor winding, what type of current we have fed? DC or AC? DC. DC. So if this DC current is varied, say increases from a zero value to a certain value, then this current will also vary. Because if DC current varies, increase, DC flux increase, voltage increase, so current increases. Clear? স্যার ইয়াটা আরেকবার বলুন স্যার, বুঝলাম না। যেই তুমি এখানকার ডিসি কারেন্টটাকে বাড়াচ্ছ, ডিসি কারেন্ট বাড়ালে এখানকার ইনডিউস ভোল্টেজটাও বাড়বে, বেশি ফ্লাক্স কাট করবে, তারপরে লোড রেজিস্ট্যান্স ফিক্সড হলে এই কারেন্টটাও বাড়বে। That is, this DC current called IDC fed to the rotor is related with the AC current delivered by the three-phase winding. Clear? হ্যাঁ স্যার। AC current is a function of DC current fed to the rotor. Clear? ইয়েস। হ্যালো, তাই বাকি কেউ আছো যে বুঝতে পারছো না? তার মানে আমি যদি রোটরের ডিসি কারেন্টটাকে ভেরি করি তাহলে স্টেটরের এসি কারেন্টও ভেরি হয়। ক্লিয়ার? হ্যালো, is it clear to everybody? Yes, sir. So you give the response, how I will understand you are able to Yes, sir. Yes, sir. I can understand. Right? That is Yes, sir. variation of IAC current or stator current with the variation of DC current. The shape of this curve, if we plot field current, DC current versus AC current, then we will get a curve which looks like a capital V of the English alphabet. This like this. This is basically called the V curve. This is basically called the V curves of basically called V curve of three-phase induction motor. Is it clear? Yes, sir. That is the variation of armature stator current or IAC current with the variation of field current. If we plot, it looks like the capital V of English alphabet. This is known as V curves. This is the experimental setup or experimental arrangement. What is this? Now, this is the
field circuit of the this is the field circuit of the motor. Which motor? Here a three-phase alternator just 1 minute. Hello, sir. Pardon? Just 1 minute. Just wait 1 minute. Sir, okay, sir. আরে দাদা আছে ওখানে কোথায় গেল দেখো তো এই পাশের ঘরে নেই ওই বাইরের খাটটাতে দাদাকে বললো একটু বাবা ডাকছে তাড়াতাড়ি হ্যাঁ এই দেখো this marked in this figure G means generator. This is marked as M. This is marked as M. A1, A2 is the armature terminals, right? So function of this motor is to drive this three-phase alternator, as was done by turbine, as I have said a few minutes back. Is it clear? The DC motor is basically the prime mover of the synchronous generator. Clear? Yes, sir. This is the motor. This motor is driving the synchronous generator. Okay. This three-phase synchronous generator has three output, 1, 2, 3. Say this is R, this is Y, this is B. Clear? And field of this synchronous generator, it is AC or DC? Sir, field DC. Huh? Field of this synchronous generator is AC or DC? AC, sir, AC. Hi. I have said DC current is passed AC, sir. through motor. Then electromagnet will be generated. The rotor winding is called field winding. Clear? So field का DC होगा ना sir? হ্যাঁ ফিল্ডটা ডিসি তো ওই যে ডিসি কারেন্ট পাস করেছি এরকম একটা ইলেকট্রোম্যাগনেট হয়েছে এই যে ডিসি কারেন্ট this is called the field winding of the synchronous generator. That is rotor contain field winding. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ তাহলে rotor winding contains field winding. তাহলে field of the synchronous generator is DC. This is separately shown here. Separately shown here. Actually, this should be very close to this, but separately it is shown here. Clear? This should be. Yes, sir. This should be placed in here. Here. When the DC motor rotates, when DC motor rotates, three-phase voltage 120-degree apart balanced will be produced, and this voltage will circulate a current through the external load when loaded. And this is one meter called wattmeter.
You have studied wattmeter measurement of balanced three-phase power last semester. GS sir has taught you. Okay. তোমরা পড়েছো মেজারমেন্ট অফ থ্রি ফেজ পাওয়ার? सर बाई 2 वाट मीटर में था तो হ্যাঁ হ্যাঁ यस सर হ্যাঁ না কিছু তো বলবে তো। सर यस सर बोल হ্যাঁ, this is 2 watt meters. Measurement of three phase power by 2 watt meter method. That is, you have proved W1 reading of this is W2 plus W2 equals to √3 VI cos phi. Can you remember? Hello? यस सर Yes, sir. This is by 2 watt meter method. Here is some arrangement. Why this later I will explain. Just our task is to plot stator AC current versus DC current. Right? For that, we have to connect the three-phase alternator to the infinite bus. This is called three-phase AC bus 1, 2, 3, or called infinite bus. Infinite bus it is called because if you draw how much power, nothing will happen to this bus. That means, say suppose bus voltage is 110. How much power you will draw? The 110 volt will remain 110 volt, and frequency of this bus is say 50 hertz. The voltage and frequency will remain unchanged. Whatever power we draw from this, or whatever power we inject to the bus, the voltage and frequency will remain same. Is it clear? That is why it is called infinite. Sea, একটা সমুদ্রের মতো, সেখানে একটুখানি জল দিলেও কিছু এসে যায় না, একটুখানি জল তুলে নিলেও কিছু এসে যায় না, অসীম। Sea is infinite. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. That is, this bus has sufficient capacity. If it delivered how much power, the voltage and frequency of this infinite bus will remain unchanged. And if we inject power to this bus, its voltage and frequency will remain unchanged. So now our task is to plot. কি প্লট করব আমরা? IDC, রোটর ডিসি কারেন্ট, আর এখানে হচ্ছে এসি কারেন্ট, যেটা এখান থেকে যাবে, এই তিনটে পাশ দিয়ে যাবে। আর এই ডিসি কারেন্টটা হচ্ছে এইটা, এই ডিসি কারেন্টটা হচ্ছে এই ডিসি কারেন্টটা। It is separately shown, but it is very close to this. Clear? And this plot sir. look like this. Took almost the shape of the V. That means I have to measure DC current. At the same time, I have to measure the IAC current. That means this current is to be supplied to the infinite bus. নাহলে কি করে তুমি IESC-টাকে ভেরি করবে? কোনো একটা লোড তো লাগাতে হবে। এখানে এই ডিসি বাসটাকেই আমরা পাওয়ার ফিট করব। এখানে থ্রি ফেজ সাপ্লাই ইজ অলরেডি দেয়ার।
already there. 110 volt, দেখো কি লেখা আছে, 3 phase 110 volt AC বাস। সেখানে আমরা এসি পাওয়ারকে ফিট করব, যেটা কিনা আইএসি। এই যে এখান থেকে গেছে, রাইট? এবার ভেরিয়েশনটা প্লট করব। দ্যাট ইজ the output of the three-phase synchronous generator. The output of the three-phase synchronous generator, remember, most important point. The output of this three-phase synchronous generator is to be connected with the three-phase AC bus. Clear? যেই সুইচটা অন করব, then the power can, IAC current can flow to the bus. Clear? Hello? এই বুঝতে না পারলে বলো কিন্তু। Yes sir, clear sir. Clear তো? That Yes means sir. we have to connect the output of this three-phase synchronous generator. Output of this three-phase synchronous generator, this is to be connected to the three-phase AC bus shown in the right side. How to connect? Suppose this is R phase, this is Y phase, this is B phase, and output of the synchronous generator. Hey, share. Hello? Hey, someone will take the attendance. How many people have joined? Sir, 51. হ্যাঁ, তাহলে এই 51 এর অ্যাটেন্ডেন্সটা কে একজন নিয়ে আমাকে একটু পাঠিয়ে দেবে। ওকে? Yes, sir. এই তুমি কি যে বলছো ইয়েস স্যার, কি নাম তোমার? Sir, Swapnil. স্বপ্নিল। তাহলে স্বপ্নিল তুমি এই অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু আমাকে পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ ঠিক স্যার, আছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এইবার এটা ধরো আর, এটা আর, এটা সরি, এই প্রথমটা আর, দ্বিতীয়টা ওয়াই, এটা বি। কালার করা রয়েছে, রেড কালারের তার, ইয়েলো কালারের তার, ব্লু কালারের তার। সিমিলারলি আউটপুট অফ দ্য সিনক্রোনাস জেনারেটর, এখানেও রেড কালার রয়েছে, ইয়েলো কালার রয়েছে, ব্লু কালার রয়েছে। দ্যাট মিনস দিস রেড and this red to be joined together, this blue and this blue to be joined together, and this yellow and this blue and blue to be joined together. That means when R phase will attain peak value, at the same time the R phase of the three phase bias will attain this value. Same voltage you can connect. If you connect R and Y, here R busের Y, টা তো দূরে রয়েছে। If you connect this, then there is a circulating current, potential difference is there. দুটো তার তুমি একসঙ্গে জুড়তে পারো না, তারা যদি ইনস্ট্যান্টিনিয়াস ভোল্টেজটা সেম না হয়। Instantaneous voltage magnitude and polarity should be same to connect two wires together, otherwise flushing will take place. Clear? এটা কিন্তু খুব বোঝার, যদি বুঝতে না পারো বলো, আমি আরেকবার রিপিট করব। হ্যালো? এই কিছু বলো, রেসপন্স করো, আমি শুনতে পাচ্ছি না। Yes, sir. বোঝা গেছে কি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তার মানে machines এর R phase should be connected to the R phase of the bus. That means B phase is to be connected with the B phase, Y phase is to be connected Y phase. Significance is that, আমি রিপিট করছি, suppose this is the
suppose this is the Y phase of the machine, and Y phase of the bus should be in the same phase, same magnitude. If the machine voltage is higher, bus voltage is lower, then there will be a circulating current. If we join 2 points, higher potential থেকে lower potential current flow হবে. This is undesirable. That means instantaneous magnitude and instantaneous polarity of R, Y, B should be same at any instant of time to avoid the flow of circulating current. Is it clear? Hello? Yes, sir. Clear. Yes, sir. হ্যাঁ, তার মানে আমাকে machines 3 terminals should be connected with the bus 3 terminals of the bus. Suppose the order of the coming peak value, যেটা আমি তোমাদের বলেওছিলাম, ধরো এটা হচ্ছে প্রথমে আর ফেজ আসে, তারপরে ওয়াই ফেজ আসে, তারপরে বি ফেজ আসে। এটা ওয়াই বি, প্রথমে আর পিকে যায়, তারপরে ওয়াই পিকে যায়, তারপরে বি পিকে যায়, তখন বলা হয় এর ফেজ সিকোয়েন্স আর ওয়াই বি। সিমিলারলি বাসের সিকোয়েন্সটা রয়েছে ধরো আর ওয়াই বি, তাহলে আর জোড়া, ওয়াই জোড়া, বি জোড়া। That means phase sequence of machine's voltage and phase sequence of bus voltage should be same. Voltage magnitude of the bus voltage and voltage magnitude of the machine voltage should be same. Frequency of the machine voltage and frequency of the bus voltage should be same. Jodi hoy, then you can connect 3 terminals of the synchronous generator to the 3 lines of the AC bus. Clear? Hello? Yes, sir. বাকিরা? এই বাকিরা বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, বোঝা যাচ্ছে। That means আমাকে একটা টেকনিক বের করতে হবে so that I can be sure then the bus voltage phase sequence, machine phase sequence same, bus frequency, machine frequency same, bus voltage magnitude and machine voltage magnitude same. Then we can connect the 3 terminals of the synchronous generator with the 3 terminals of the bus. And the method by which this is done is known as synchronization of 3-phase synchronous generator, as given the title of the experiment. Synchronization and V curves of synchronous machines. Clear? That is the technique by which these 3 things conform, means sequence, voltage magnitude and frequency. 3টে সেম হয়েছে, যে টেকনিকের সাহায্যে বা যে ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে জানা হয় সেটাকেই বলা হয় সিনক্রোনাইজেশন। যে মেশিনের যদি আমি কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে এটাকে কনফার্ম করি, সেই মেশিনটাকে বলা হয় সিনক্রোস্কোপ, as it is shown. Synchroscope. And another method is that we can confirm it with the help of 3 lamps. দেখো ল্যাম্পস লেখা, 3টে ল্যাম্প লাগানো হয়। কোন ল্যাম্প? এই আমরা বাড়িতে যে 100 ওয়াটের যে ডুম লাইট গুলো লাগাই আর কি, ইনক্যান্ডেসেন্ট যে ল্যাম্পগুলো আর কি, 3টে ল্যাম্প লাগানো হয়। যদি সিনক্রোস্কোপ না থাকে তাহলে ল্যাম্পের সাহায্যে আমরা সিনক্রোনাইজেশন করি। আমরা ল্যাবে দুটোই ইউজ করি। নর্মালি আমাদের ল্যাবে যদি করতে, তোমরা এই ল্যাম্পের সাহায্যে করতে। কি এই ল্যাম্প ভোল্টেজটা when the machine started and the lamps are connected in this fashion, কি করে কানেক্ট করা হয়?
suppose we have three phases R, Y, B. সিমিলারলি এখানে রয়েছে আর ওয়াই বি, একটা ল্যাম্প এটা আর ওয়াই বি, একটা ল্যাম্প লাগানো হয় বিটুইন আর অ্যান্ড আর, আর একটা লাগায় বিটুইন ওয়াই বি, এখানে একটা ল্যাম্প, আর একটা লাগানো হয় বি ওয়াই, ক্রস করে লাগানো হয়। লাগালে দেখা যায় যে এরকম থাকে, একটা ল্যাম্প এখানে থাকে আর দুটো ল্যাম্প এরকম, দেখাচ্ছি, একটা ল্যাম্প এখানে থাকে আর দুটো ল্যাম্প এখানে থাকে, ট্রায়াঙ্গেলের মতো থাকে। তাহলে মেশিন চালু হলো, এই সুইচটাকে অফ রেখেছি, এই সুইচটাকে অন করব যখন সিনক্রোনাইজেশনটা কনফার্ম হবে, তিনটে প্যারামিটার সেম হবে। তাহলে কি করব, মেশিনসের ভোল্টেজটা বাড়ছে, গ্র্যাজুয়ালি বাড়ছে, বাস ভোল্টেজের সঙ্গে কম্পেয়ার হচ্ছে। এইবার এই ল্যাম্পগুলো এটা জলে এটা নেবে, এটা জলে এটা রোটেট করে, এটা জলে এটা নেবে, এটা জলে এটা নেবে, ব্রাইট হয়। এরকম করতে করতে টাইম উইল কাম when these two lamp will be equally bright and this lamp will be dark, then switched on then we call the machine is synchronized. Two bright, one dark এর সাহায্যে প্রুফ হয় দেয়ার ফেজ সিকোয়েন্স আর সেম। তাহলে একটা প্যারামিটার কনফার্ম হলো। আর এখানে একটা ভোল্টেজ লাগানো হয়, একবার মেশিনসের ভোল্টেজ মাপা হয় আর একটা বাস ভোল্টেজ মাপানো হয়, এটা রিভার্সেবল সুইচ আছে। আর একটা ফ্রিকোয়েন্সি মিটার থাকে, একবার বাসে লাগানো হয় একবার মেশিনসে লাগানো হয়, এই দুটো ম্যানুয়ালি দেখে নেওয়া হয়। তাহলে এর সাহায্যে ভোল্টেজ ম্যাগনিটিউড দেখলাম, এর সাহায্যে ফ্রিকোয়েন্সি দেখলাম, আর এই দুটো ব্রাইট আর অন ডার্কের সাহায্যে ফেজ সিকোয়েন্স দেখলাম। এটা যখন কমপ্লিট হলো দেন সুইচ অন দিস, দেন উই কল দ্য সিনক্রোনাস জেনারেটর ইজ সিনক্রোনাইজড উইথ দ্য থ্রি ফেজ এসি বাস। ক্লিয়ার অর নট? Yes, sir. Yes, sir. শুধু তার মানে তিনটে ল্যাম্প লাগিয়েছি, একটা লাগিয়েছি সিমিলার ফেজের মধ্যে, সে ওয়াই ওয়াই মধ্যে লাগিয়েছি, তাহলে বাকি দুটো ফেজ ক্রস করে ল্যাম্পটা লাগানো হয়, আর আর বি, আর বাকি যা পড়ে রইল আর কি, বি আর এখানকার আর ওয়াই লাগালে যে দুটো সিকোয়েন্স যখন সেম, তখন নিচের ল্যাম্প দুটো ব্রাইট হয়ে জ্বলে, উজ্জ্বল ইকুয়াল ব্রাইটনেস, আর এটা ডার্ক থাকে। ওটা আমরা ল্যাম্প তিনটে বোর্ডে দেখে সুইচটাকে অন করে দিই, তার আগে তো ভোল্টেজ আর ফ্রিকোয়েন্সি আমরা চেক করেই নিই। যেই তিনটে সেম হয়ে গেল সুইচটা অন, তারপরে উই ভেরি দ্য ডিসি কারেন্ট and measure the AC current. ক্লিয়ার? এই এসি কারেন্টটা মাপি, এই এসি কারেন্টটা মাপি আর এই ডিসি কারেন্টটা মাপি, তাহলে তারপরে প্লট করি, এটা ডিসি এটা এসি, এটা এরকম হয়। কেন? কেন? কারণ হচ্ছে যে এই মেশিনসের এটা দেখিয়েছিলাম, this is the stator of a synchronous generator. This is the rotor. This is the rotor. Right? এবার এটা থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিং, এটা থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিং, এটা থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিং, আমি দেখালাম। তাহলে এখানে যখন থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিং যায়, তাহলে এর এয়ার গ্যাপে একটা ফ্লাক্স, তোমরা কি তোমাদের থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের তো বেসিকটা একটু বলেছিলাম, তাই তো? হ্যাঁ স্যার বলেছিলেন। হ্যাঁ, তাহলে এখানে একটা এয়ার গ্যাপ ফ্লাক্স রোটেট করে অ্যাট সিনক্রোনাস স্পিড, রাইট? আর এখানে যখন ডিসি কারেন্ট পাঠানো হয়, সেই ফ্লাক্সটাও এর সঙ্গে সুপার ইম্পোজড হয়ে দুটো লকড হয়ে ঘোরে, মানে রোটেটিং ফিল্ড আর রোটর একই স্পিডে ঘোরে। মানে এই রেজাল্টান্ট যে এয়ার গ্যাপ ফ্লাক্সটা,
সেটা দুটো দিক থেকে আসে। একটা হচ্ছে এখানকার যে কারেন্ট সার্কুলেট হয় তার জন্য, আর এখানকার ডিসি কারেন্ট থেকে আসে। ক্লিয়ার? তাহলে আমি মনে করি টোটাল এয়ার গ্যাপ ফ্লাক্সটা ফাই টি, টোটাল এয়ার গ্যাপ ফ্লাক্স, টি মিনস টোটাল। এই ফ্লাক্সটা কার কার থেকে আসে? ফাই হচ্ছে স্টেটার প্লাস ফাই রোটর। ক্লিয়ার? রোটরের ডিসি ফ্লাক্স আর স্টেটারের এসি ফ্লাক্স দুটো মিলে রেজাল্টান্ট ফ্লাক্স। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। সাপোজ দ্য রেজাল্টান্ট ফ্লাক্স ইজ 5, আমি ইউনিট ধরছি না, তাহলে আমার এটা যদি 3 হয়, এটাকে কত হতে হবে? 2। ক্লিয়ার? তাই রেজাল্টান্ট ফ্লাক্স যদি 5 হয় সাম ইউনিট, তাহলে স্টেটার কারেন্টের জন্য যে ফ্লাক্স হয় সেটা 3, তাহলে রোটর কারেন্টের জন্য 2 হতে হবে, টোটালটা হচ্ছে 5। ক্লিয়ার? এই দেখো কথা বলে না। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ক্লিয়ার? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এইবার সাপোজ আমি ডিসি ফ্লাক্সটাকে বাড়িয়ে দিলাম, এটাকে 4 করলাম, তাহলে এটা কত হবে? 1 1। এটাকে 4.5 করলাম, তাহলে এটা কি হবে? 0.5 তার মানে এইবার আমি ভি কাপটা আসি। This is axis, this is IAC, this is IDC. ক্লিয়ার? তার আমি নাম্বারটা জায়গায় ছিলাম, ধরো আমার ডিসি কারেন্ট ছিল কিছু একটা ভ্যালু, এসি কারেন্ট এখানে ছিল, যেই ডিসি এখানে ছিল এসি কারেন্টটা। এবার ডিসি কারেন্টটাকে বাড়াচ্ছি, তাহলে এসি কারেন্টটা কি হবে? বাড়বে না কমবে? ডিসি কারেন্ট বাড়ালে এসি কারেন্ট বাড়বে না কমবে? ডিক্রিজেস। হ্যাঁ, একটু আগে কি বললাম? ডিসির ফ্লাক্স বাড়া মানে কি? ডিসির কারেন্ট বাড়া। হ্যাঁ স্যার। তাহলে ডিসির ফ্লাক্সটা বাড়লে এসির ফ্লাক্সটা কি হবে? ডিক্রিজেস স্যার। তাহলে কমবে। তাহলে ইয়েস স্যার। তার মানে এটা যেই বাড়ছে এটা আরো কমে যাবে, আরো বাড়াচ্ছে এটা কমবে, একটা টাইমের পর কারেন্টটা বাড়ালে আবার এটা বাড়ে, এটা বাড়ে, মানে প্লট করলে অলমোস্ট ভি এর মতো লাগে। কেন বাড়ে? এটা যদি লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে অপারেট করে, তাহলে এই এরিয়াটাকে বলা হয় ফর লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর। ফর ইনক্রিজিং ফিল্ড কারেন্ট AC current decreases. For increasing field current, AC current increases for lagging power factor. এটা প্রুভ করা যায় আর কি, এটা ল্যাগ। তার মানে এই সাইডটা হচ্ছে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর ফর, আর এই সাইডটা হচ্ছে ফর ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আর এই যে মিনিমাম কারেন্টের পয়েন্টটা, আমি আরেকবার রাখছি। স্যার ওই বাল্বের ওটা কি বলেন না বুঝলাম না। আসছে আসছে আসছে, তো কোশ্চেন গুলো পরে উত্তর করবো। আর এই যে মিনিমাম কারেন্টের পয়েন্ট, এইটা, এই পয়েন্টটা হচ্ছে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর, ইউপিএফ লিখে রেখো। এটা হচ্ছে ফর লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর, এটা ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর, আর এই মিনিমাম কারেন্টের পয়েন্টটা ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর। যখন ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টরে অল্টারনেটর অপারেট করে সিঙ্ক্রোনাস জেনারেটর, তখন এই স্টেটরের কারেন্টটা মিনিমাম হয়। হ্যাঁ, এবার কি বলছিলে ল্যাম্পের? বলো।
এই বলো, এই সবটিল নাকি তুমি বলছিলে কি ল্যাম্পের জায়গাটা একটু বলবি? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না, কি বলবো? কোশ্চেনটা কি বলো। বলছেন বলুন? না না, কেউ একজন বললো স্যার ওই ল্যাম্পের জায়গাটা, তখন আমি তো ওর হ্যাঁ স্যার, কোশ্চেন। ওই ল্যাম্পের জায়গাটা ওই তিনটে কি বললেন ল্যাম্প পরপর ছিল, তারপরে ওটাকে এটা বললেন না, তখন ঠিক শুনতে পাইনি ওই জন্য আর কি। শোনা যাচ্ছে না, আরেকবার বলো ল্যাম্পের। তো যে ল্যাম্পে বললেন না যে তিনটে ল্যাম্পে সুইচ দিলে তখনই আমরা বুঝে যাবো যে কি হলো। কেটে যাবে, স্যার ওই আরেকবার জায়গাটা বলো। আরেকবার একটু রিপিট করুন, তাহলে একটু ভালো হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে, হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে কি, ধরো এটা আমার এসি বাসের সাইড, আর এটা হচ্ছে আমার অল্ট মেশিনস এর সাইড, রাইট? এবার আমার টার্গেট কি, এর আর আর এর আর কে জুড়বো, এর ওয়াই কে জুড়বো। ধরো, এটা আর, এটা ওয়াই, এটা বি। সিমিলারলি এখানে রয়েছে আর ওয়াই। তোমরা এই রাস্তাঘাটে যখন এই সিএসসি কেবল খুলে রেখে দেয় রাস্তাঘাটে খুঁড়ে, দেখেছো কেবলের ভিতরে যে লিড গুলো থাকে তাদের তিনটে কালার থাকে, খেয়াল করে দেখো, রেড ইয়েলো ব্লু। মোটা মোটা যে তারগুলো থাকে, ওই কালো যে কেবলের খাপটা, তার মধ্যে দেখবে তিনটে মোটা মোটা তার রয়েছে। হ্যাঁ, দেখেছো কেউ? দেখেছি স্যার, যে কালারের কথা বলছেন না, ওয়ারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে তিনটে কালার আচ্ছা, এটা থাকে। বাড়ির ওয়ারিং এর মধ্যে দেওয়া থাকে না এরকম? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়িতে তো আর তিনটে থাকে না, ওখানে দুটো থাকে। ওখানে থাকে একটা দুটো রেড থাকে। আর একটা ব্ল্যাক। আর এখন ইন্টারন্যাশনালি চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন বোধহয় ওটাকে ব্লু করে দেয় বা গ্রিন, গ্রিন করে দেয়, গ্রিন আর রেড। এবার দেখো, তাহলে আমার টার্গেট হচ্ছে মেশিনস এর আর আর বাসের আর শুড বি কানেক্টেড। মেশিনস এর ওয়াই, বাসের ওয়াই শুড বি কানেক্টেড, and machines B, বাসের B should be connected together when synchronization condition achieved. Synchronization condition consists of three parameters. One is phase sequence of this, and phase sequence of this should be same. The voltage magnitude of this between these two terminals, voltage magnitude between these two terminals should be same, and frequency of this supply and frequency of this supply should be same. Clear? হ্যাঁ স্যার। ফ্রিকোয়েন্সি আর ভোল্টেজটা আমরা এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা দিয়ে দেখে নিই। একটা ভোল্ট মিটার লাগাই, সিলেক্টিভ সুইচ থাকে, উপরে দিলে বাস ভোল্টেজ, নিচে দিলে মেশিন ভোল্টেজ। বোর্ডে ওয়ারিংটা সেভাবে করা থাকে। সিমিলারলি ফ্রিকোয়েন্সি মিটার থাকে, একবার সুইচ উপরে দিলে বাস ফ্রিকোয়েন্সি, আর একবার নিচে দিলে মেশিন ফ্রিকোয়েন্সি। দেখে নিলাম, যদি না থাকে তাহলে দুটোকে অ্যাডজাস্ট করলাম। ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডজাস্ট করা হয় বাই অ্যাডজাস্টিং দ্য স্পিড অফ দ্য ডিসি মোটর। সিঙ্ক্রোনাস জেনারেটরটাকে স্পিডটাকে কন্ট্রোল করে। আর ফ্রিকোয়েন্সিটা অ্যাডজাস্ট করা হয়, আর ভোল্টেজটা অ্যাডজাস্ট করা হয় বাই অ্যাডজাস্টিং দ্য ফিল্ড অফ দ্য সিঙ্ক্রোনাস জেনারেটর, যেটা আমি প্লট করেছি। ক্লিয়ার? দেখো, মানে ফ্রিকোয়েন্সি যদি কম বেশি হয় তাহলে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করা হয় মোটরের স্পিড কন্ট্রোল করে। মোটরের স্পিড কন্ট্রোল করলে জেনারেটরের স্পিড কন্ট্রোল হবে, আর স্পিড কন্ট্রোল হলে আমরা জানি NS equals to 120 F by P। পিটা কনস্ট্যান্ট, এনটা ভেরি করলে এফটা ভেরি হবে। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি ওটা দিয়ে অ্যাডজাস্ট করি, আর ভোল্টেজ অ্যাডজাস্ট করি এই ফিল্ডটাকে অ্যাডজাস্ট করে। তো বললাম যে ফিল্ড বাড়ালে ফ্লাক্স বাড়বে, ইনডিউস ভোল্টেজ বাড়বে। এবার এটা কনফার্ম হওয়ার জন্য আমরা কি করি, যেটা বলছিলাম, এটা ধরো বাসের আর, ওহো
এটা ধরো বাসের আর ওয়াই বি, আর ওয়াই বি, আর এটা হচ্ছে মেশিনস আর ওয়াই, এটা বি আছে। একটা ল্যাম্প জোড়া হয় এর মধ্যে ডাইরেক্ট, আর একটা ল্যাম্প জোড়া হয় এর মধ্যে, আর একটা ল্যাম্প জোড়া হয় এর মধ্যে। এই কন্ডিশনে এই তিনটে ল্যাম্পকে যদি এভাবে রাখা হয়, এখানে একটা, এখানে একটা, এইটা হচ্ছে সেম ফেজের মধ্যে জোড়া হয়, আর ক্রস ফেজে জোড়া হয় এটা আর এটা। তার ফলে এটা এটা যখন ইকুয়াল ব্রাইট আর এটা ডার্ক, তখন দুটো ফেজ সিকোয়েন্স সেম। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এইটাই ল্যাম্পের ব্যাপারটা আর কি। কারণ তখন কি হয়, ধরো আমি যদি ভেক্টরের সাহায্যে দেখাই, ভেক্টর না ফেজার ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখাই, তাহলে এটা আমার আর ফেজে ফেজার ডায়াগ্রাম। ওহো, এক মিনিট যাবো মহারাষ্ট্র। ধরো এটা আমার, sorry, ধরো এটা আমার বাসের আর ফেজ, এটা বাসের ওয়াই ফেজ, আর এটা বাসের বি ফেজ। ওফ, এই শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, এই বারবার না অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ফোনগুলো এসে লাইট মোড করে দিন তাহলে তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হয়ে গেছে। দেখো এইবার ধরো এটা আমার মেশিনস এর আর ফেজ, এটা মেশিনস এর ওয়াই ফেজ, এটা মেশিনস এর বি ফেজ। এবার দেখো রাখো, হ্যাঁ যেটা মিউট কর না। এবার ধরো, এইবার ধরো এটা হচ্ছে বাসের ফেজার ডায়াগ্রাম, আর মেশিন যে ভোল্টেজটা তৈরি করছে, ধরে নিলাম এর আরটা এই আর এর সঙ্গে অ্যালাইন হয়েছে, রাইট? এর ওয়াইটা এর ওয়াই এর সঙ্গে অ্যালাইন হয়েছে, এর বিটা এর বি এর সঙ্গে অ্যালাইন হয়েছে, এটা বি ওয়াই, এটা আর ওয়াই। আমি ল্যাম্প কার কার মধ্যে জুড়েছি? একটা হচ্ছে আর আর মধ্যে, আর 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 এর মধ্যে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এটা ডার্ক, তাহলে এটা এটা একই ফেজে রয়েছে। এই দুটোর মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কত? এই দুটো ভোল্টেজের মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত? একই একই সঙ্গে রয়েছে। এটাও যা যে ফেজার, এটাও সেই ফেজার, তাহলে তাদের মধ্যে ভোল্টেজ কত? ডিফারেন্স জিরো। জিরো। জিরো স্যার। দ্যাট ইজ হোয়াই দ্য ল্যাম্প ইজ ডার্ক। এখানে দেখো ক্রস ফেজে রয়েছে, দুটো ল্যাম্প এর মধ্যে রয়েছে, তাহলে এখানকার ভোল্টেজ ম্যাগনিটিউড অনেকটা। এই দুটো রেজাল্ট্যান্ট ভেক্টর ফেজার ডায়াগ্রাম, তার ফলে এটাও ইকুয়াল ব্রাইট। স্যার ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকলে তো ওটা লাইট ফেজে যাবে তাই তো? আর বলো, ডিফারেন্স থাকবে না ওটা, মানে বলছি ভোল্টেজ ডিফারেন্স যার মধ্যে থাকবে না ওটা ডার্ক ফেজ,
আর যে একটাই দুটো ফেজের তো। মধ্যে হ্যাঁ, এর মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকছে ম্যাক্সিমাম, তার জন্য ইকুয়াল ব্রাইটনেস। এবার বোঝা গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ যে হ্যাঁ দুটো ব্রাইট আর একটা ডার্ক হলে কেন সেম ফেজ সিকোয়েন্স হয়। হ্যালো, হাজার বিরাশি স্যার। সে তো কাস্টমার কেয়ারের নাম্বার স্যার। হ্যাঁ স্যার ফ্লাইট মোড করে দিন, ফ্লাইট মোড করে হ্যাঁ, দিন, ঠিক আমার আছে, তো হয়ে ওয়াইফাই গেছে। আছে। দেখো এই অবধি আর কারো কিছু কোশ্চেন আছে? না স্যার। হ্যাঁ, মোটামুটি বোঝা গেছে আশা করি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। এইবার তোমাদের কি করতে হবে, তোমাদের যেগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি শুধু একটা জিনিস একটু ভুল আছে, দেখো দেখতে পাই না, এই দেখো তোমরা শুধু এই টেবিলটা করবে, খেয়াল দেখো, ধরো এই যে কি লেখা আছে, রান ফর নো লোড বিকার। কারণ আমাদের এখানে যেটা তোমাদের আমি পাঠিয়েছি, কিছু পাঠিয়েছি কিছু পাঠাইনি, ওটা হচ্ছে আমাদের 4th ইয়ার স্টুডেন্টরা করে, তোমরা বেসিক্যালি ওদের সঙ্গেই করো আর কি। ওরা একদিকে করে, তোমরা ওদের সঙ্গে থাকো আর কি, যেটা প্র্যাকটিক্যালি যখন ল্যাব হয় আর কি। তো তোমাদের শুধু এই একটা রিডিং নিতে বলা হয়, দুটো রিডিং নিতে বলা হয়। কোনটা? যখন সিনক্রোনাইজেশন সেটা অন্য পাতায় আছে, দেখবে শুধু একটা কালাম একটা রো আছে, দেখো লেখা আছে সিনক্রোনাইজিং কন্ডিশন, একটা সিঙ্গেল রিডিং আছে, দেখো আমি পাঠিয়েছি, ওই রিডিংটা লিখবে। কারণ হ্যাঁ, ওই দেখবি একটা সিঙ্গেল রিডিং আছে, আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যে অ্যাট সিনক্রোনাস তুমি যখন ওই দুটো ব্রাইট একটা ডার্ক হয়ে গেল, তখন সুইচটা অন করে দিয়ে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট। হ্যাঁ বলো, হ্যালো। না স্যার, না স্যার, আপনি কন্টিনিউ করুন। হ্যাঁ, ওই শুধু ওই রিডিংটা লিখবে, অ্যাট সিনক্রোনাস কন্ডিশনে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, দেখো ওই রিডিংটা লিখবে আর এই রেজাল্টটা লিখবে। কিন্তু এইখানে দেখো একটু হেফাজত আছে, এটাকে কারেক্ট করবে। এখানে দেখো কি করেছে, প্রথমে ফিল কারেন্টটা তুমি নিচ থেকে যদি যাই তাহলে কম থেকে বাড়ছে, কম থেকে বাড়ছে, রাইট? এটা কম ছিল, এটা এসি কারেন্টটা বেশি ছিল, দেখো তাহলে এটা যেই বাড়ছে এটা কমছে, ঠিক আছে, বাড়ছে কমছে, হায় ভগবান, দেখো দেখো তাহলে এটা ফিল কারেন্টটা বাড়ছে, এইগুলো সব কনস্ট্যান্ট, এটা কোনটা তোমরা ওই সার্কিটের সঙ্গে মিলিয়ে লিখে দেবে আর কি। তাহলে ডিসি কারেন্টটা বাড়ছে, এটা কমছে, কমতে 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 দেখো যখন 6.2-তে গেছে, 6.2-তে গেছে এই রিডিংটা, এইটা হচ্ছে দেখো সেই ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর কন্ডিশনটা, এই নিচের পোর্শনটা, এই কারেন্টটা, আর এই কারেন্টটা হচ্ছে এই কারেন্টটা। তাহলে কি করবে, তারপরে হচ্ছে আর একটু বাড়ালাম, 1.26 করলাম, 1.26 করলাম, 1.26, 1.46, 1.66, তারপরে কি হবে 1.86, তারপর 2.06, 2.26, 2.46, 2.66, সেখানে গিয়ে থামবে। এটা উল্টো ও হেফাজতলি লিখে ফেলেছে, ক্লিয়ার? তুমি এটা দিয়ে শুরু করবে, এই রিডিংটা দিয়ে শুরু করবে, এই রিডিংটা দিয়ে এই অবধি যাবে, 1.66 এর পর এটা লিখবে, তারপর এটা লিখবে, করসপন্ডিং ওটা লিখবে, তারপর এটা লিখবে, এটা লিখবে, 2.66 দিয়ে শেষ করবে। দেখো এটাই সব থেকে হাইয়েস্ট, 26, ক্লিয়ার? তার মানে তোমার কাপটা এরকম হবে, এটা কোনো একটা জায়গায় হচ্ছে 26 হবে, আইদার এ সাইড অথবা এ সাইড, আর এইটা হচ্ছে 1.62 না কত আছে, 6.2, এই 6.2 পয়েন্ট আছে। তাহলে তোমাদের কাজ হচ্ছে ওই সার্কিটটা আঁকবে, আর
এটা করতে হবে না, শুধু একটাই টেবিল করবে নো লোড কন্ডিশনে। এই যে নো লোড কন্ডিশনে এটা করবে না, এগুলো জাস্ট এক্সট্রা পাঠানো হয়েছে, এগুলো কিচ্ছু করবে না। এই যে দেখো বি কার্ভটা দেওয়া আছে, এই দেখো এইটা হচ্ছে সেই 6.2 আর এটা হচ্ছে সেই 0.6 বা কিছু একটা আছে। আর একটা দিকে যখন 24 ছিল, একটা দিকে 26 ছিল। ফিল্ড কারেন্ট গ্রাজুয়ালি বাড়ছে, এসি কারেন্টটা হ্যালো স্যার, বলে। হ্যালো স্যার, বলছি অবজারভেশন টেবিলের ওখানে কি বললেন, ওটা কি লিখতে হবে হ্যাঁ, নাকি? ওই প্রথমে দিলে এখানটা যেভাবে লেখা আছে দেখো, প্রথমে এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার তোমার শিটে যেভাবে আছে, তার টাইটেল অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট ক্যাপিটাল লেটারে লিখবে, অবজেক্টটা নর্মাল টেক্সটে লিখবে, তারপরে সার্কিট ডায়াগ্রাম, তারপরে অ্যাপারেটাস ইউজড, তারপর অ্যাপারেটাস ইউজড, এই যে এই যে কি করবে, অ্যাপারেটর লিস্ট, সিরিয়াল নাম্বার, নেম অফ অ্যাপারেটার্স, কোয়ান্টিটি, রেঞ্জ, রেটিং, মেকার্স নেম, মেকার্স নাম্বার, এই টেবিলটা করবে। করে এখানটা যা আছে লিখে দিও, তোমরা যদিও করছো না কিন্তু করতে গেলে এগুলো লাগে। মানে ডিসি অ্যামিটার, কোয়ান্টিটি তিনটে লেগেছিল, কত কত রেঞ্জের ছিল, একটাতে দেখো টিক মারা আছে, মানে ওটা ব্যবহার করেছিল। কোন কোম্পানির ম্যাক্স, এই কোম্পানির ম্যাক্স ছিল, তার গায়ে যে সিরিয়াল নাম্বারটা এটা কমপ্লিট করবে। আর গ্রাফটা দেবে, আর ওই রেজাল্ট একটা পাঠা দেবে, এই কার্ডটা দেবে। তাই হলো ফার্স্ট you will give the title of the experiment, object, then circuit diagram. It can be accommodated in one page also, and if it requires you can use the 2 pages. Then apparatus used, then results. Result হচ্ছে at synchronizing condition, কি বলবো ও খুব আজকাল কিছু একটা ঘটেছে, পুনে থেকে ফোন আসছে। এটা অর্ডার দিয়েছেন হয়তো কোনো, মানে ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন অর্ডার দিয়েছেন? হ্যাঁ, অর্ডার তো দেওয়া আছে। হ্যাঁ স্যার, তাহলে ওটাই হবে স্যার, তুলে নিন। হ্যাঁ, তো ডেলিভারি বয় হবে তাহলে। না না, ঠিকই ধরেছো। হ্যাঁ স্যার, ডেলিভারি বয়ই হবে স্যার। আফগানিস্তান চলে যাবে সার্টিফিকেটও কিন্তু পড়ে স্যার আছে। অর্ডার, তারপরে হ্যাঁ, একদম ঠিক হয়েছে, কালকেও একটা দিয়ে গেছে, আজকেও বোধহয় কিছু একটা আসছে, আমি বিরক্ত বোধ করছে আর কি, বারবার কেন খুঁজে পাচ্ছে না, তো ওদেরও তো কষ্টটা বুঝতে হবে আর কি। আমি তাড়াতাড়ি শেষ করছি। এই দেখো, এই যে সিনক্রোনাস কন্ডিশন, এই একটা রিডিং আছে, এই যে অ্যাট, এই ধরে নিন স্যার, ধরে নিন। স্যার ধরে নিন।